Hari Om Ramakrishna Hari. Dear all devotees, I am very happy to share with you all that today two scholars, Professor Dr. S. Jairam Reddy Garu is retired Chancellor of SV University Tirupati and Professor Dr. T. Kishan Rao Garu, present working Vice Chancellor of Putti Sriramulu University, Hyderabad, today visited Sri Vittaleswara Nityannadana Satram Pandaripur and shared their views to all of us through this video. Dr. Jairam Reddy Garu expressed his immense pleasure and happiness by seeing our activities in our Sri Vittaleswara Nityannadana Satram, and he says it is na bhuto na bhavishyat. Also wished that our activities should continue forever in the same way. Professor T. Kishan Rao Garu expressed that his long time desire to visit Pandaripur fulfilled not only with having darshan of Lord Panduranga and Rukmini Mata today, but also to visit Sri Vittaleswara Nityannadana Satram and its daily activities here we are performing. Further, he expressed his happiness that he had read the book of Sri Panduranga Bhakta Kusmalu written by Sri Hari Dasu in Telugu, and Putti Sriramulu University selected this book for award for the year 2022-23. Through his words in this video, invited all the viewers to attend the function of this award function to be held around 20th of March this year in Putti Sriramulu University, Public Gardens, Hyderabad. Both professors felt very happy and prayed Lord Panduranga and Rukmini Mata to continue the same forever. Ramakrishna Hari, Ramakrishna Hari, Ramakrishna Hari, Ramakrishna Hari. Hari Om, Ramakrishna Hari, Ramakrishna Hari. Today we are very happy to share with you that professors Dvayam, two professors, one from Tirupati SV University and another one sir is from Putti Sriramulu University, Hyderabad. So doctorates, they are professors, vice chancellors, both of them are vice chancellors. One retired vice chancellor Sri S. Jairam Reddy Garu from Tirupati University. They are going to give their sambhashana about our Sri Vittaleswara Nityannadana Satram and Vittaleswara Bhakta Samaj. And also similarly, I request our T. Krishna Rao Garu, Professor, Vice Chancellor, present Vice Chancellor of Sri Putti Sriramulu Telugu University from Hyderabad, Ramakrishna Hari. Request first Jairam Reddy Garu to speak on our Bhakta Samaj. ఆనందనీయమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఇది అరుదైన సంఘటన, ఒక అద్భుత కార్యక్రమం మీరు చేస్తున్నారు. నాకేమో నవ్వుతో నవ్విష్యత్ అనిపిస్తుంది. ఇక్కడికి భక్తుడిగా 18 రోజులు పాదయాత్ర
చేసి వచ్చి అప్పటి నుంచి అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటూ ఒక మంచి దేవాలయం స్థాపింపజేయడం, ఒక మఠాన్ని స్థాపించి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తులకు సేవ చేస్తూ అన్నదానం లాంటి సంతర్పణలు చేస్తున్నారు. అందుకు నేను ఎంతో హరిరావు దాస్ గారిని అభినందిస్తున్నాను. రామకృష్ణ. ఇప్పుడు శ్రీ టి కిషన్ రావు గారిని, వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్సిటీ, వారి యొక్క వాక్యాలను కూడా ఇమ్మని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. రామకృష్ణారి. అందరికాయ నేను ప్రస్తుతం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయానికి వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నాను. పండరీపురంలో నీకు ఎవరైనా వ్యక్తి పరిచయం ఉన్నారా అని అడిగితే నా ప్రశ్న పూర్తి కాలేదు. ఉన్నారు అని చాలా అథెంటిక్గా, స్పష్టంగా, చాలా గట్టిగా సమాధానం చెప్పాడు. ఎవరు అతను అంటే అతని పేరేటి శ్రీహరిరావు. అతన్ని శ్రీ హరిదాస్ అనే పేరుతో ఇప్పుడు పిలుస్తున్నారు. అతని గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్తే వారితో నేను మాట్లాడాలి అంటే అతను నాకు బహుశా ఆ సాయంత్రం ఆ రోజు 4:30-5 గంటలకు చెప్తే 6 తర్వాత నేను వారితో మాట్లాడి తీరాలి అని చెప్పాను. చెప్తే మొత్తానికైతే ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి వారితో మాట్లాడి పనిచేశాడు. అప్పటి నుండి మా పరిచయ కార్యక్రమం అలా జరుగుతూ పోతుంది. ఎవరితో? శ్రీ హరిదాస్ గారితో. అయితే మరి వారు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఇంత అద్భుతంగా కుటుంబ సమేతంగా గడుపుతూ మరి పండరీపురంలో నివసిస్తూ ఈ పండరీపుర క్షేత్రజ్ఞుడైనటువంటి ఈ శ్రీకృష్ణుని సేవిస్తూ ఇక మనస వాచ కర్మన జీవిస్తున్నారు. కాబట్టి మరి ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యంలో కూడా మా దగ్గర ఒక పురస్కారం అంటే ఒక అవార్డు ఉంది. ఏది విశ్వవిద్యాలయంలో వారికి ఇస్తే బాగుంటుంది అని నేను భావించాను. నేను భావించడం కాదు, భావింపజేసినటువంటి వాడు ఈ పండరీపుర క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి పాండురంగడే అనేది ప్రస్తుతం నా అభిప్రాయం కూడా. అయితే మరి వారు మనసావాచ కర్మను అన్నాను కదా, ఆ రకంగా కుటుంబ సమేతంగా ఇక్కడే ఒక గృహాన్ని నిర్మించుకొని ఆ గృహాన్ని ఒక ఆశ్రమ రూపంలో నిర్వహిస్తూ ప్రతిరోజు ఎంతోమందికి అన్నదానాన్ని చేస్తూ పవిత్ర జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నందుకు వారిని నేను ప్రత్యేకించి అభినందిస్తున్నాను. అయితే మేము మా విశ్వవిద్యాలయం తరఫున గుర్తించి ఇస్తున్నటువంటి ఆ పురస్కారం అనబడే అవార్డును బహుశా ఈ నెల మార్చి నెల 20వ తేదీన నాంపల్లి ప్రాంగణంలో ఉన్నటువంటి మా విశ్వవిద్యాలయంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మేము సభాముఖంగా ఇవ్వనున్నాం. కాబట్టి ఈ మాటలు విన్న ఎవరైనా ఆ రోజు అక్కడికి వస్తే ప్రత్యక్షంగా మీరు కూడా చూసి వారిని అభినందిస్తారు. నాలాంటి వారిని అంటే నేను వైస్ ఛాన్సలర్ అయినప్పటికీ కూడా పెద్దవాళ్ళ ఆశీర్వచనాన్ని ఎప్పుడూ కోరుకుంటూనే ఉంటాను. కాబట్టి నేను పవిత్రుని అవుతాను అని భావిస్తాను.